ਵਾਹਿਗੁਰੂ जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। ਤੁਸੀਂ देख रहे हो अकाल चैनल। दिल्ली सिख गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹਰ ਅਪਡੇਟ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਟੀਮ ਤਤਪਰ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਰੀਖ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ 25 ਅਪ੍ਰੈਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੁਕਰਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਲਦ ਹੀ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਫਾਈਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਿੰਬਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦਲ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਿੰਬਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕੱਲ ਰਾਤ ਤੱਕ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਧਾਰਮਿਕ ਪਾਰਟੀ नहीं है, एक पॉलिटिकल पार्टी है और इलैक्शन नहीं लड़ सकता। इस करके क्योंकि दिल्ली जो कि गुरुद्वारा कमेटी चोणां का जो 1971 के एक्ट के रूल 14 के तहत 2010 के एक अमेंडमेंट की गई सी कि कोई पॉलिटिकल पार्टी धार्मिक इलैक्शन नहीं लड़ सकती। सो उस दे तहत श्रोमणी अकाली दल बादल दल का जिहड़ा चोण निशान बाल्टी सीगा उसनूं कैंसल कर दिता गया सीगा, क्योंकि पहले भी जिहड़ा हैगा पंजाब दे विच तकड़ी दे तो उपर अकाली दल लड़दा हैगा। सो अज जो है दिल्ली सिख गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी दे विच सारे मैंबर और गुरुद्वारा रकाबगंज साहब विखे नतमस्तक होण आए ने, क्योंकि ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿੰਬਲ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਫਾਈਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਿੰਬਲ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਕਰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਵਿਖੇ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਰੀ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਅੱਜ ਜੋ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਲਵੇ, ਕਿਸੇ ਸੂਰਤ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰੀ ਤਖਤ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਿੱਤ ਜਿਹੜੀ ਹੋਣੀ ਆ ਉਹ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਸੱਚੇ ਤਖਤ ਦੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਸਰਕਾਰੀ ਤਖਤ ਦੀ ਹਾਰ ਹੋਣੀ ਤੈਅ ਆ। मैं उन्होंने वकील साहिबाना के चरणों च बेनती भी की सी गुरुद्वारा सीसगंज साहब तो, जेडे कि अपने आप को दसदे गुरसिख ने ते काम वो करते हैं जेडे सिक्खी के खिलाफ हो। मैं उन्होंने बेनती की सी कि वकील साहब तुसी हुण भी गुरु तेग बहादुर साहब जी की शरण च आ जाओ, कौम बख्श दो, भी माफ़ कर दो। की होया अज आखिरकार किहदी जित हुई? जिन्ना सरकारी तख्तां तो आदेश लैके कोर्टां चों पेश हो रहे सी, ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅੱਜ ਦੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀ ਆ? ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਕੀਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਰੌਲਾ ਪਾ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਵਕੀਲ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਹਾਂ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਉਸ ਸਿੱਖ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਤੇ ਲੈ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। जज साहब ने दूजी डबल बेंच उन्होंने भी कहा सी एफिडेविट तो लै देने, पर सानू ये तो दस दो ये रिलीजियस पार्टी हुंदी की आ? वट इज़ रिलीजियस पार्टी? वो कहण नूं मजबूर हो गए कि सिख धर्म तो सिख होगा, पर वो भी तो सैकुलर आ। उन्हें कहा मेरा धर्म कुछ होर हो सकता है, पर मैं भी तो सैकुलर हाँ, मैं सारे धर्मां च बिलीव करदी। तुसीं ये कंसैप्ट कित्थों लैके आए जे? जिहड़ा मीरी पीरी दे सिद्धांत नूं ढाउण दी कोशिश कीती सी, मैं तो धन्यवाद करदा है कि गुरु साहब ने तरस किया, खाली साडी पत्त नहीं रखी, साडी तो रखी आ। मेरे मालिक ने साडे ते किरपा की आ, पर गल आ साडे हथों किते मीरी पीरी दे सिद्धांत दे उत्ते चोट ना लग जाए, ये भी साडे ते किरपा कराई। सोच के देखो जे असीं भी उन्हां लोगों वर्गों जिवें परमजीत सिंह सरना लिख के दे आए कि मीरी पीरी का सिद्धांत नहीं है, केवल रिलीजीअस सिद्धांत आ साडा, जे किते सरकार सड़ तो भी करा लेंदी ते असीं की क्या सी गुरु साहब दे गुरुद्वारा सीसगंज साहब विखे गुरमीत जी तुहाडी हाज़री च भी साडे सारे मैंबर साहिबानां दी हाज़री च कहा सीगा कल्ले रह जावांगे, कल्ले रह जावांगे, पर मेरे गुरु दे सिद्धांत ते पैरा देंगे, ये नहीं कहवावांगे कल नूं कि गुरु एक चुनाव जितन पिछे अपने मालिक दा दिता मीरी पीरी दा सिद्धांत ही छड्डता इन्हां लोगों ने। कल दे इलैक्शन लड़न पिछे मैं कहा कल्ले रह जाइए, कोई वोटर ना रह जाए नाल, पर घट्टों घट्ट साडे बच्चों नूं इह ते विश्वास आऊगा कि साडा बापू भावें कल्ला रह गया सी पर गुरु का सिद्धांत नहीं छड्डिया सीगा। अज बहुत वड्डी ये सारे मीरी पीरी दे सिद्धांत की जित हुई आ। ये गुरु हरगोबिंद पातशाह जी दे बख्शे हुई उस सिद्धांत की जित हुई आ
ਜਿਸ ਸਿਧਾਂਤ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਮੀਰੀ ਤੇ ਪੀਰੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ, ਅੱਜ ਹਾਰ ਹੋਈ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤਖਤਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੋਚੇ ਮਾਰਦੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ 5 ਦਿਨ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਸਿੰਬਲ ਖਤਮ ਕਰਾਏ ਆ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜਾ ਕੇ ਬਾਈਟਾਂ ਉਹ ਦੇਣ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ ਵੀ ਜੋ ਗੁਰੂ ਕਰੂਗਾ ਉਹ ਚੰਗਾ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਝਾੜੂ ਲਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਤਖਤ ਤੇ ਆ ਕੇ ਪੋਚਾ ਲਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀਗਾ ਆਖਰਕਾਰ ਜਿੱਤ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੱਚੇ ਤਖਤ ਦੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਹਾਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਵਸਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸੰਗਤ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੱਡਾ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤੀ। ਜਿੱਦਣ ਫਤਿਹ ਦਿਵਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਦਣ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਜਿੱਦਣ 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਕੱਟ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਦਣ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਚੁਣਾਵ ਲੜਾਂਗੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਲੰਗਰ ਵਾਲੀ ਬਾਲਟੀ ਤੇ ਹੀ ਲੜਾਂਗੇ। ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਹਾ ਗੁਰੂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਕਦੇ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਡੋਲਣ ਦਿਓ ਜੇ ਗੁਰੂ ਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੱਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਡਰ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿੰਬਲ ਕੈਂਸਲ, ਆਰਡਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਡਾ ਸਿੰਬਲ ਖੋਹ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਫੇਰ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਂ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੇ, ਆਖਰ ਜਿੱਤ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰ ਦੀ ਹੋਣੀ ਆ। ਸਾਡਾ ਅਟਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡੋਲ ਗਏ ਹੋਈਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਤਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੇ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਛ ਹੋ ਜੇ, ਅਸਮਾਨ ਫੜ ਜੇ, ਧਰਤੀ ਫੜ ਜੇ, ਜਲਜਲਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਜਿੱਤ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰ ਦੀ ਹੋਊਗੀ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ, ਲੜਾਂਗੇ ਬਾਲਟੀ, ਲੜਾਂਗੇ ਬਾਲਟੀ। ਮੈਂ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਅੱਜ ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਲੋਕ ਫੋਨ ਕਰਕੇ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਯਾਰ ਐਡਾ ਧੱਕਾ ਕੇਵਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਛਡਾ ਰਹੇ ਜੇ। ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਫੋਨ ਆਇਆ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਰੋਜ਼ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਖਮਿਆਜਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕੋਈ ਖਮਿਆਜਾ ਨਹੀਂ ਭੁਗਤਣਾ ਪਊਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਖਮਿਆਜਾ ਭੁਗਤਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸਾਡਾ ਸੀਸ ਚੁੱਕੇ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਰਾਤ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰ ਤੇ ਸੀਸ ਨਹੀਂ ਝੁਕਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਮਾਵਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਇਹ ਗੱਲ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕਮੇਟੀ 'ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਜਾਏ। ਕੌਣ ਹੋ ਜਾਏ? ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿੰਬਲ ਕੈਂਸਲ ਕਰਾ ਕੇ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਝਾੜੂ ਮਾਰਦਾ ਉੱਥੇ ਪੋਚੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ। ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਪੋਚੇ ਲਾਉਂਦੇ ਉਸ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਣ। ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਛਡਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਛਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ, ਲੰਗਰ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੋਟ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਨਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਗਲਤ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਗਲਤ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਲ ਮਿਲੂਗਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਜਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦਾ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਸੱਚੇ ਦਰ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਤੱਕ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਉਹਦੇ ਸੀਗਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਫੇਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਹੈ ਰੱਬ ਹੀ ਜਾਣਦਾ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ 1 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਨੈਂਟ? ਭਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਉਹ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਦਕੇ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਹੀ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਫੇਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦਰਾਂ ਤੇ ਜਾਣਗੇ ਫੇਰ ਚੋਟ ਖਾ ਕੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ, ਕਿੰਨੇ ਕਰਾਇਆ, ਕੀ ਚਮਤਕਾਰ ਹੋਇਆ। ਬਸ ਇੱਕ ਹੀ ਆ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਬੋਲੋ ਜੀ सर हिंदी में एक बाइट और दे दीजिए। कर देते पहले सर आज होया क्या कुछ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਮੁੱਚੀ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਖਾਲੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਚੁਣਾਵ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਬਾਲਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਾਲਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਅੱਜ 100 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਥਕ, ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੌਮ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮੋਰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜਿੱਤੇ ਨੇ ਔਰ ਲੜੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਉਸ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੀਮਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਦਿੰਦੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਦ ਅਸੀਂ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਇਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਉੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਸੰਤਾ ਠੇਠ ਤੁਮਾਰੀ।
ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਉਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਜਵਾਬ ਮਿਲਿਆ ਜਿਸ ਐਕਟ ਦੀ ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜਹਿਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਜੇਲਾਂ ਭਰੀਆਂ, ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਤਰ ਆਏ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਸੀ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਗੁਰੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਰਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਵਰਗੇ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਖੇਡ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਜਦ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-2 ਸੰਗਰਾਂਦ ਦਾ 2-2 ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਸੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਵਾਬ ਕੋਟਾ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਓਟ ਆਸਰਾ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਹਨੇ ਅੱਜ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ। ਦੇਖੋ ਐਚਐਸ ਫੁਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਮੈਂ ਤੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੇਸ ਹੋਰ ਅੱਜ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਹਾਰਨ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਜ਼ਾਫਾ ਜ਼ਰੂਰ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ 100% ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਰਮੀਤ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਬਈ ਚਲੋ ਇਹ ਵੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ, ਵਰਨਾ ਕਿਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇੱਕ ਕੇਸ ਐਚਐਸ ਫੂਲਕਾ ਜਿੱਤ ਗਏ, ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਤਿਹਾਸ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਕੇਸ ਸਾਰੇ ਹਾਰੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਕੇਸ ਹਾਰੇ ਦਾ ਹੋਰ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲਿਸਟ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਵਧਾਈਆਂ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਲੈਣ ਚੱਲੇ ਸੀ ਨਾ ਓਟ ਆਸਰਾ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖਲੋਤੇ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ। ਸਿਰਸਾ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਿਰਸਾ ਜੀ, ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਦੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀ ਹੈਡਲਾਈਨ ਸੀਗੀ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਸਿੰਬਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਹੁਣ ਹੈਡਲਾਈਨ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਬਦਲਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਹੋ। ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਹੈਡਲਾਈਨ ਬਦਲਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠ ਆ, ਸ਼ਰੇਆਮ ਝੂਠ ਆ। ਕਦੀ ਵੀ ਐਸੀ ਹੈਡਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਵੱਲੋਂ ਛਾਪੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ, ਗੁਰੂ ਆਪਣੀ ਦਾਸਾਂ ਦੀ ਆਪ ਗੁਰੂ ਨੇ ਫਤਿਹ ਕਰਾਈ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰੀ ਤਖਤਾਂ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਕੋਰਟਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ, ਔਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਅੱਗੇ ਲਾ ਰੱਖੇ ਸੀ ਇਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨਗੀ ਆ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਤੇ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ 'ਚ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਸੰਗਤ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ 'ਚ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਇਕੱਲਾ ਰਹਿ ਜਾਊਂਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨਹੀਂ ਤਿਆਗਣ ਦੂੰਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਮੇਟੀਆਂ 'ਚ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵੀ ਸੋਚ ਮਿਲਾ ਲਵਾਂ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਮੇਟੀ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਊਂਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਿਧਾਂਤ ਤਿਆਗਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸੀਸ ਨਹੀਂ ਝੁਕਾਊਂਗਾ, ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਝੁਕਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਝੁਕੇਗਾ ਮੇਰਾ ਸੀਸ। ਗੱਲਬਾਤ ਕੀ ਹੋਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਤਨਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਸਾਡੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਖੋਹਣਾ ਚਾਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਗੱਲ ਵੀ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂਡੇਟ ਸਾਡਾ, ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਆਏ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਸਪੋਰਟ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ 24 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੰਬਲ ਖੋਹ ਕੇ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ? ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਪਸ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਨਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ, ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਨਾ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਖਤਮ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਵਕੀਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਪੰਨਾ ਪੜਾਓ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਪੰਨਾ ਪੜਾਓ ਇनको। ਅਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਵਕੀਲ ਜਾ ਕੇ ਅੱਜ, ਉਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਤੇ ਜਾਤੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਦੇ ਰਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਹੈਰਾਨ ਉਸ ਸਿੱਖ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਖੜੇ ਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਔਰ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ भी मैंने ये तो समझा दो वकील साहब, ये रिलीजियस पार्टी क्या होती है? नहीं, इनको को एफिडेविट दो, किस चीज़ का एफिडेविट दें? अरे भाई सरकारी ये होती क्या रिलीजियस पार्टी? उन्होंने कहा मेरा धर्म है एक, मैं भी सेकुलर हूँ। ऐसे सिख भी धर्म में विश्वास करता पर वो सेकुलर है। आप ये कैसे कहना चाहते हैं किसी को, आप बाउंड कैसे कर रहे हो, उसको छोटा कैसे करने जा रहे हैं, क्या कि सरकारी कि इसका रिलीजियस है जी, बस इतना ही से रिलीजियस है। ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਐਕਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਇਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਐਕਟ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਇਹੀ ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਵਾੜਤਾ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਵਾੜਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਜੀ ਨਾ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਵੜਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ? ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰ ਕੋਈ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਹੀ ਲੜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਹਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਖੜਿਆਂ ਕਰਕੇ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦਿਓ
ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੰਗਤ ਤੈਅ ਕਰ ਦੂ, ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਹਰ ਸਿੱਖ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਫੋਨ ਇਸ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿਰਸਾ ਜੀ ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਕੌਣ ਮਾਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਕੌਣ ਲੋਕ ਨੇ ਇਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਪਿੱਛੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ ਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਦਾ ਪਿਆ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਿੱਖ ਬੈਠਾ। ਐਸੇ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਕੇ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ, ਪਰ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਸਾਲ ਹਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਾਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦੇ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸਿੰਬਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ? ਇਹ ਕਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਿੰਬਲ ਕੈਂਸਲ ਹੋਇਆ? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। 40 ਸਾਲ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, 50 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਨਫੈਕਟ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਜੀ, ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਅਗਰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਿੰਬਲ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਘਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦੇ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਿੰਬਲ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਦੇਣ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਸਿੰਬਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕਮੇਟੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁਣ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਫਾਈਨਲ ਕਰਕੇ ਲਿਸਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਫਾਈਨਲ ਕਰਤੇ, ਉਤਾਰੇ ਜਾਣਗੇ? ਕੋਈ ਕਰੀ ਜਾਵੇ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਫਾਈਨਲ ਆ, ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਕਰਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਹੋਏਗੀ। ਲਿਸਟ ਕੀ ਜਾਰੀ ਕਰੀ? ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦੇ ਪਏ ਆ, ਸਾਡੇ ਜਿੱਤੇ ਹੋਈ ਤੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸਾਡੇ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਤੇ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦੇ ਪਏ ਆ। ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆ ਰਹੇ ਨੇ ਬਟੇਰੇ ਸਾਡੇ। ਹੁਣ ਜੱਸੀ ਜੀ ਆ, ਮੈਂ ਕੀ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਕਰਾਂ? ਆ ਲੁਬਾਣਾ ਜੀ ਦੀ ਮੈਂ ਕੀ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਕਰਾਂ? ਆ ਦਲਜੀਤ ਸਰਨਾ ਜੀ ਦੀ ਮੈਂ ਕੀ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਕਰਾਂ? ਆ ਮੌਂਟੀ ਜੀ ਦੀ ਮੈਂ ਕੀ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਕਰਾਂ? ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਕੀ ਲਿਸਟ, ਆ ਵਿਰਕ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਮੈਂ ਕੀ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਕਰਾਂ? ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਦੇ ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਮੈਂ ਲਿਸਟ ਕਾਹਦੀ ਜਾਰੀ ਕਰਾਂ? ਲਿਸਟ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆ ਲੈ ਆਏ ਆ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਭਈਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਲਿਸਟ ਤਕਰੀਬਨ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਚਿਹਰੇ ਨੇ ਜਾਨੂ ਚਿਹਰੇ ਨੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਸਾਰੀ ਅਪਡੇਟ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ। ਕਾ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਾਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਬਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ, ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਕੰਟੈਸਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਰਹੇਗਾ? ਦੇਖੋ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੰਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹਰ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਚੈਲੰਜਿੰਗ ਸਮਾਂ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਵੀ ਆਈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਆਇਆ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਹਸਪੀਟਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ MRI ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦਵਾਖਾਨੇ ਖੋਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਸੰਗਤ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀਗੇ ਇੱਕ ਦੁਚਿੱਤੀ ਤੱਕ ਸਵੇਰ ਸੀਗੇ, ਅੱਜ ਹੁਣ ਚਲੋ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਆ ਕਿ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਲੜੇ ਜਾਣਗੇ। ਔਰ ਹਰ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟੈਸਟੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਦੁਚਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਸਿੰਬਲ ਰਿਜੈਕਟ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਹਰ ਵਾਰੀ ਇਹ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ? ਕੱਲ ਰਾਤ ਤੋਂ ਜਿਸ ਵਕਤ ਸਾਡਾ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਚਿੱਤੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਿਰਫ ਫਰਕ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਬਰ ਅੱਜ ਬਾਲਟੀ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੈ ਕੇ ਲੜ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ 10 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ 10 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਜਦ ਤੱਕ ਸਕਰੂਟਨੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਿੰਬਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਸੀ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਕੰਪੀਟੀਟਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ 25 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ 12-13 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੁਚਿੱਤੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਵੋਟ ਬਾਈਫਰਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਪਛਾਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਤੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਸਾਡੀ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਵੋਟ ਉਹਨੂੰ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਵੋਟ ਸਿੰਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਮਗਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ਡ ਕੈਂਪੇਨ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 10 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਵੇਸਟ ਹੋ ਜਾਣੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੈਂਫਲੇਟ ਜਾਂ ਬੋਰਡ ਕੋਈ ਜੋ ਵੀ ਹੋਰਡਿੰਗਾਂ ਜਿਹਦਾ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਚੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਉਹ ਅਗਰ ਡਿਲੇ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਕਿ ਦੁਚਿੱਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮਗਰ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਿੰਬਲ ਕਿਧਰੇ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁਚਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰ ਦਾ ਬੜਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਸਭ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਕੇ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ। ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਪਾਰਟੀ ਧਾਰਮਿਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦੀ, ਔਰ ਸੌਰੀ ਜੇ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਧਾਰਮਿਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦੀ, ਕਿ ਉਹ ਐਸੇ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾ ਆ ਜਾਣ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾ ਆ ਜਾਣ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲਾਉਂਸ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸੇ ਕਲੋਜ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੱਲ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਐਂਟਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤਾਂ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਲੜਦਾ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੜਦਾ। ਦੇਖੋ, ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਦੇ ਸਕਦਾ ਪਰਫੈਕਟ ਤੇ ਸਰਦਾਰ HS ਫੁਲਕਾ ਜੀ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖੁਦ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਪਾਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ।
ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਪਿੱਠੂ ਸਰਦਾਰ ਸਰਨਾ ਲੜਦੇ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ। ਜੇ ਅੱਜ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਪਿੱਠੂ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੇ ਲੜ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੜਨਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਅੱਗੇ ਨੇ, ਹੈਗੇ ਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੀ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਔਰ ਉਹਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਜੇ ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰਤਾ, ਦੋ ਸੰਗਰਾਂਦਾਂ, ਦੋ ਗੁਰਪੁਰਬ। ਅੱਜ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੇ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨੇ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਪਿੱਠੂ ਤੇ ਬੈਠੇ। ਮਗਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੌਮ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ, 100 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਕੌਮ ਦੀ ਹਰ ਲੜਾਈ ਉਹਨੇ ਲੜੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਦੱਸਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਐਕਟ ਬਣਿਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜੇਲਾਂ ਭਰੀਆਂ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਭਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਐਕਟ ਬਣਿਆ ਸੀ ਔਰ ਅੱਜ ਉਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਗਿਆ ਔਰ ਸਰਦਾਰ ਐਚ.ਐਸ. ਫੁਲਕਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰੀਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਕਣਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਲੋ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਕਾਲੋ ਸਾਹਿਬ, ਫਾਈਟ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਰਹੀ, ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਰਹੀਆਂ? ਤੁਸੀਂ ਲੀਗਲ ਦੇ ਹੈੱਡ ਹੋ, ਲੀਗਲ ਸੈੱਲ ਦੇ ਹੈੱਡ ਹੋ, ਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ? ਦੇਖੋ, ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਲੌਜਿਕ ਸੀ ਕਿ 1999 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1999 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਬਕਟ ਦਾ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2006 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਕਟ ਦਾ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਲੰਗਰ ਦੀ ਬਾਲਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਇਹ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਕੋਰਟ ਤੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਵੀ ਜਦ 1999 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2017 ਤੱਕ ਇਹ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੁਣ ਅਚਾਨਕ ਓਵਰਨਾਈਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਇਸ਼ੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਸ ਦਾ ਲੀਗਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਕੀਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਫੂਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਵੱਲੋਂ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਔਰ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ। ਫੂਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ, ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ, ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਲੋਜ਼ ਹੈ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਕਿਤੋਂ ਕੀ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਕੋਈ ਕਲੌਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਵਲ 2010 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਲਿਆਂਦਾ। ਉਸ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ, ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ, ਰੂਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਰੂਲ 40 ਨਹੀਂ, ਐਕਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਐਕਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਕਟ ਬਣਿਆ ਇਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦਿੱਲੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕੇਵਲ ਰੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਤੇ ਰੂਲ ਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਐਕਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਰੂਲ 14 ਜਿਹੜਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰੂਲ 14 ਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕੇਸ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਕੇਸ ਗਏ ਆ ਔਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਆ ਇਹ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਪਾਰਟੀ ਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਕੋਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਆਲਰੇਡੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ। ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ। ਔਰ ਰੀਸੈਂਟਲੀ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਫਾਈਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਿੰਬਲ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਸਿੰਬਲ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ, ਬਾਲਟੀ ਦਾ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੈਲਿਡ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਰਜਿਸਟਰਡ ਪਾਰਟੀ ਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਫਰਦਰ ਕੋਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਔਰ ਕੇਵਲ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਦੋਂ 16 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਆਂਦਾ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿੰਬਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਸ ਸਾਰੀ ਹਿਲਜੁਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਸ ਲੈਟਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੈਟਰ ਵੀ ਸਟੇ ਹੋ ਗਿਆ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਡਿਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਟੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਲੀਗਲ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਟੈਂਡ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਲੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਅਪਡੇਟ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਜੋ ਅਪਡੇਟ ਹੋਏਗੀ ਜੁੜਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਕਾਲ ਚੈਨਲ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਦਾਸ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪੂਰੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ।